परम महाशांति है, बेहद के विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, बेहद की आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। थोड़ी देर के लिए हम दादाजी को याद करते हैं, दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, दादाजी से पावर लेंगे, चुंबकीय शक्ति हमारी आत्मा में आएगी, एनर्जी आएगी, पारस जैसी शक्ति आएगी। पारस क्या होता है? पारस जिसको टच करता है ना, टच, तो वो सोना बन जाता है। इसी तरह से हम दादाजी की जो शक्ति है, पावर है, उसको अपनी आत्मा में लेंगे तो हम भी बाप समान सेवाधारी बन जाएंगे। तो 5-6 सेकंड के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। परम शांति। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ क्या है? प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ क्या है? सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले, बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा कर्मातीत, आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। कैसे बच्चे? जो बेहद की स्थिति में स्थित रह सकते हैं, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर, कितना अच्छा महावाक्य है। आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने के लिए आए हैं। कहाँ मिलते हैं दादाजी? बेहद के स्थान पर। श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात है, बेहद। सारे ज्ञान का सार क्या है? बेहद में जाना है और बेहद की स्थिति बनानी है, बेहद की वृत्ति बनानी है, बेहद की सोच बनानी है, बेहद की बुद्धि होनी चाहिए, तब बेहद में जा सकेंगे। तो सारे ज्ञान का सार और पढ़ाई का सार क्या है? सारी पढ़ाई और ज्ञान, योग, सेवा, धारणा का सार क्या है? सार है बेहद। और बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। बेहद में स्थित होना, बेहद की दुनिया में स्थित होना, 5 तत्वों से परे पार अलौकिक दुनिया जहां प्रकाश ही प्रकाश है, उस दुनिया में स्थित होना, बेहद के शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से, देह की दुनिया की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना। कितना अच्छा महावाक्य है। देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना, इसका भी अर्थ है। सर्वहद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना, तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति
लक्षण और लक्ष्य, स्मृति और समर्थी दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो या करनी है, इस लिस्ट को अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार, हद की दुनिया से पार, सब हदों की दुनिया जितनी भी है, हद की दुनिया से पार, बेहद स्वरूप में, बेहद घर में और बेहद के सेवादारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बन जाते, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। हद है अनेक और बेहद है एक। अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक मेरा मेरा, एक मेरा बाबा, मेरा बाप, दूसरा न कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप में बन जाता है। सार क्या है? आप और आप। जो विस्तार है, पदों का विस्तार, एक मेरा बाप, दूसरा ना कोई, इस बेहद के मेरे में एक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप में बन जाता है। तो सार क्या है? बाप और आप। विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है। तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? बेहद। इसी अंतिम मंजिल पर कहां तक समीप आए हो, इसको चेक करो। हद की लिस्ट सामने रखो और देखो कहां तक पार किया है। बाकी क्या रहा? आपकी दुनिया अभी बेहद का बाप, बेहद में क्या है? बेहद स्वरूप में क्या है? बेहद का बाप और बेहद के बच्चे और बेहद की दुनिया। तो सारी हदों का पार करके सार क्या निकला? बेहद, परम महाशांति, परम महाशांति। सभी बच्चों को ढेर सारा याद प्यार नमस्ते, परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి దాదాజీ తోటి పవర్ తీసుకోవటం, శక్తిని మన ఆత్మలో నింపుకునే విధి విధానం, పాదరసం పవర్ లాంటి శక్తి ఎలా మనకు టచ్ అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం బేహద్ విశ్వ పరివర్తక్ ఆత్మలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, బేహద్ ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. మీరు ఇప్పుడు మనము దాదాజీని కొద్దిసేపు జ్ఞాపకం చేద్దాము, దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడిద్దాము, దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుందాము. అయస్కాంతం యొక్క శక్తి మన ఆత్మ లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది, ఎనర్జీ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. పాదరసం లాంటి శక్తి మనకు టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎవరికైతే ఈ పవర్ టచ్ అవుతుందో వారు బంగారంలాగా అయిపోతారు. అనగా మన యొక్క దాదాజీ యొక్క శక్తి యొక్క పవరు తోటే అది జరుగుతూ ఉంది. మనం కూడా బాప్ సమానంగా సేవాదారిగా అయిపోతాము. ఈ పవరు మన ఆత్మ లోపలికి రావటంతో 5-6 సెకండ్లు కోసం దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుందాం. 5-6 సెకండ్స్ అయినా సరే
దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించండి అంటూ మా యోగం చేస్తూ సైలెన్స్లో ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రథమ మరియు అంతిమ పురుషార్థం ఏమిటి? సదా బేహద్దు స్థితిలో స్థిరంగా ఉండేటువంటి పిల్లల గురించి మా చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు స్థితిలో స్థిరంగా ఉండేటువంటి పిల్లలకి, సదా కర్మాతీత స్టేజ్లో ఉండేటువంటి బేహద్దు పిల్లలకి, బేహద్దు స్థితిలో స్థిరంగా ఉండే పిల్లలకి ఎలా మనము రక్షించబడాలి అనేది, బేహద్దు స్థితిలో స్థిరంగా ఉండటం కూడా నేర్పుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు బుద్ధి, బేహద్దు దృష్టి, బేహద్దు వృత్తి, బేహద్దు సేవాదారి, ఇలాంటి శ్రేష్టమైనటువంటి పిల్లలతోటి సాకార స్వరూపంలో, సాకార వతనంలో, బేహద్దు స్థానంలో ఎంత చక్కటి మహావాక్యం ఉన్నదో చూడండి. మరి బేహద్దు స్థానం ఏంటి? బేహద్దు బాప్ ఏంటి? బేహద్దు బాప్, బేహద్దు స్థితిలో ఉండేటువంటి మాట ఈరోజు అవ్యక్తవాణిలో వచ్చింది. బేహద్దు బుద్ధి, బేహద్దు దృష్టి, బేహద్దు వృత్తి, బేహద్దు సేవాదారి శ్రేష్ఠ పిల్లలతోటి సాకార స్వరూపంలో, సాకార వతనంలో, బేహద్దు స్థానంలో కలుసుకోవటానికి వస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడ కలుసుకోవాలి? దాదాజీతోటి బేహద్దు స్థానంలో. ఇలా శ్రేష్టమైన పిల్లలతోటి సాకార స్వరూపంలో, సాకార వతనంలో, బేహద్దు స్థానంలో కలుసుకోవటం కోసం వచ్చాము. జ్ఞానం మొత్తం కూడా ఈ విద్యలోనే ఇమిడి ఉన్నది. 4 సబ్జెక్టుల యొక్క మూల స్థానం ఏదైతే ఉందో అది బేహద్దు స్థానం. జ్ఞానం యొక్క సారం ఏంటి? బేహద్దులోకి వెళ్ళటం, బేహద్దు స్థితిని తయారు చేసుకోవటం, బేహద్దు వృత్తిని తయారు చేసుకోవటం, బేహద్దు ఆలోచన తయారు చేయటం, బేహద్దు బుద్ధిలోకి వెళ్ళటం. అందుకని బేహద్దులోకి వెళ్ళాలి. జ్ఞానం యొక్క సారం మొత్తం, విద్య యొక్క సారం కూడా ఇదే. విద్య, బేహద్దు విద్య, జ్ఞాన యోగాలు, సేవాధారణ యొక్క సారాంశం. బేహద్దు మరియు బేహద్దు శబ్ద స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండాలి. ఇదే ఫస్ట్ మరియు లాస్ట్ పురుషార్థము. ఏది? బేహద్దులోకి వెళ్ళటము. బేహద్దులోకి వెళ్ళటము అంటే పంచతత్వాలకు అతీతంగా వెళ్ళటం, అలౌకిక ప్రపంచంలోకి. ఎక్కడైతే ప్రకాశమే ప్రకాశం ఉన్నదో అక్కడికి వెళ్ళటం, ఆ యొక్క ప్రపంచంలో స్థిరంగా ఉండటం, బేహద్దు శబ్దం యొక్క స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండటం. ఇది ఫస్ట్ మరియు లాస్ట్ యొక్క పురుషార్థం. ఫస్ట్ బాపు పిల్లలుగా అవ్వటం, అనగా మరజీవులుగా కావటం. ఇదే ఆధారమవుతుంది. దేహం యొక్క హద్దుతోటి బేహద్దు ప్రపంచము, హద్దు నుండి బేహద్దులోకి, దేహీ స్వరూపంలోకి స్థిరంగా అవ్వటం. చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యము ఈ యొక్క అవ్యక్త వాణిలో కూడా రాయబడి ఉందో అనేది మనకు కూడా సమయం అనుసారంగా లభిస్తుంది అని మా చెప్తూ ఉన్నారు. దేహం యొక్క హద్దు నుండి బేహద్దు దేహీ స్వరూపంలో స్థిరంగా అవ్వటం, అనగా లాస్ట్లో ఫరిస్తా స్వరూపంగా అయి వెళ్ళిపోవటం. దీని యొక్క అర్థము సర్వ హద్దు యొక్క రిస్తాల నుండి అతీతంగా కావటం. ఆది మరియు అంతిమ యొక్క పురుషార్థము, ప్రాప్తి, లక్షణము మరియు లక్ష్యము. ఈ యొక్క స్మృతిలో ఉంటే సమర్థత అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ స్వరూపంలో స్థిరంగా కావాలి. ఆది నుండి మొదలుకొని అంతిమం వరకు ఏ విధంగా హద్దుల్ని దాటుకొని వెళ్ళిపోయామో, లేకపోతే హద్దులో దాటుకొని వెళ్ళాలో, ఈ యొక్క లిస్టు మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే సర్వ హద్దుల నుండి దాటుకొని వెళ్ళిపోతామో, హద్దు ప్రపంచం నుండి దాటుకొని బేహద్దు ప్రపంచంలోకి వెళతాము. హద్దు ప్రపంచం
నుండి అతీతంగా అవ్వటం, బేహద్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతాం. బేహద్ ఇంటికి బేహద్ సేవాదారిగా అయ్యి వెళ్ళటం, సర్వ హద్దులని దాటుకొని పైకి వెళ్ళటం, విజయాన్ని ప్రాప్తి పొందటం, విజయరత్నాలుగా అవటం అవుతుంది. ఇప్పుడు అంతిమ కర్మాతీత స్వరూపం యొక్క అనుభవీ స్వరూపంగా అయ్యి మనం వెళ్ళాలి. హద్దు అంటే అనేక ఉంటాయి, బేహద్ అంటే ఒకటే ఉంటుంది. అనేక రకాల హద్దులు అనగా అనేకంగా నాయి నాయి మీవి ఇది అది స్థూలం, వీటన్నిటినీ కూడా దాటుకొని వెళ్ళటం. నాకు ఒక్కడే బాప్, ఏక్ బాప్, మేరా బాప్, నా బాప్, నా తండ్రి ఒక్కరే, ఇంకెవరు లేరు అనుకోవటము బేహద్దు. ఈ యొక్క బేహద్దు అనేకమైన హద్దుల్ని ఇమిడి చేసుకుంటూ ఉంటుంది. విస్తారంగా సారస్వరూపంలోకి రావటం జరుగుతుంది. సారం ఏమిటి? బాప్ మరియు ఆప్ ఏదైతే విస్తారం ఉన్నదో, హద్దుల నుండి లోపలికి వెళ్ళిపోవటం, దాటుకొని వెళ్ళిపోవటం. నాకు ఏక్ బాప్, దూసరా నా కోయి, ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి. ఇది బేహద్దు. బాపు నావాడు అనుకున్న అది హద్దు కాదు, బేహద్దు. ఎందుకంటే అనేకం బాపులో ఇమిడిపోతాయి, బేహద్దే అవుతుంది కదా. ఈ అనేకం కూడా బాపు లోపలికి ఇమిడిపోతాయి. విస్తారము సారస్వరూపంగా అయిపోతుంది. సారం ఏంటి? బాప్ మరియు నేను, బాప్ ఔర్ ఆప్. ఈ మాటే సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. విస్తారము కష్టం అవుతుంది, సారము కష్టాన్ని తేలిక చేస్తూ ఉంటుంది. ఆలోచించుకోండి, విస్తారం కష్టమా, సారరూపం కష్టంగా ఉంటుందా అని. ఆది మరియు అంతం, ఫస్ట్ మరియు లాస్ట్ పాఠం ఏమై ఉంటుంది అంటే బేహద్దే. ఈ అంతిమ గమ్యం పైన మనము ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్ళాలి. కనుక ఎంతవరకు చేరుకున్నాము, ఎంత సమీపంలోకి వచ్చాము అంటే అంతిమ గమ్యానికి, లాస్ట్ మెట్టుకి, లాస్ట్ అంతస్తుకి ఎంతవరకు దగ్గరకు వచ్చాము, ఇది చెకింగ్ చేసుకోవాలి. హద్దు యొక్క లిస్టు ఎదురుగా పెట్టుకోండి, ఎక్కడ వరకు దాటుకొని వచ్చాము అని, ఇంకెంత ఉన్నది అని. ఇప్పుడు బేహద్ బాప్, బేహద్దులో ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, బేహద్ స్వరూపం ఏంటి, బేహద్ బాప్ ఏంటి అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. బేహద్ బాప్ మరియు బేహద్ పిల్లలు, బేహద్ ప్రపంచము, ఇదే సదా స్మృతిలో ఉంచుకుంటే అన్ని హద్దులను దాటుకొని సార రూపంలోకి వచ్చేస్తాము. అదే బేహద్ ప్రపంచం అవుతుంది, బేహద్దులో ఉండటము అవుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, పరం మహాశాంతి. పిల్లలందరికీ కూడా చాలా చాలా ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. పరం మహాశాంతి, బేహద్కే బేహద్, పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మా మళ్ళా పిల్లలందరికీ చాలా చాలా యాద్ ప్యార్ నమస్తే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, నమస్తే.